Welcome, dear student friends. I, Professor J.S. Mahalle, welcome you all in this lecture. Dear students, from today we are discussing measurement system. And as per discussion with Garud sir, you have completed the first unit and you have started pressure measurement. And you have also completed some portion of pressure measurement, but we will take a quick revision on pressure measurement and start the portion which we have not covered in this video lecture. So dear students, what is pressure? In From today, in basic language, we will be or we discussing can say measurement. pressure cannot be defined like this. as Professor Garud Pressure is the busy in first quantity year, which can be sensed. from today Pressure can be we are sensed by discussing the measurement. us in many forms. See here, As I have discussed with Professor Garud, pressure is what actually. pressure measurement See, topic will be suppose discussed with you. the palm of my hand I am putting on this Up to now, table, we have studied and pressure the measurement pressure in various sensed by pressure this measurement palm methods. because of the force exerted by me We will revise on the what table. we have studied That is in the pressure pressure. Are you getting this? measurement. And next Means lecture, what? we will start with the mathematics. Pressure is what? Let me define it in three different definitions. Action of force against some opposite force means what? You have defined. Revision lecture You have understood stress. You have learned in mom. Stress is what? The internal resistance provided by the body to its deformation. Means if we are applying force on some body and that body is going in deformation, and it is resisting that deformation, that is the stress. But pressure is what? Pressure is what? Action of force against some opposite force. Means I'm exerting force on table and I'm getting the opposite action against to this applied force. That is the pressure. Whatever I am sensing it, that is the pressure. action of force How it has been generated? Because I applied the force on the table. Are you getting this? like stress. Is it clear? Force is not exactly a Dear students, a force acting, second definition is a force acting against a surface within a closed container. See here, dear students, as we are mechanical engineer, we must familiar with this definition. It is what? that opposite A force acting against a surface with a closed container means what? A closed container is IC engine. What we do in IC engine? In IC engine, actually we do the combustion of petrol or diesel, and because of that combustion, we are getting the pressure, and that pressure is exerting on the piston, and because of it, the piston will move up and down, and we are getting the rotational motion because of it, and that rotational motion is been transferred to the wheels, and because of that we are getting the propelling motion. Are you getting this? We have discussed it many times, or you know this concept or phenomenon. A third definition which I will try to explain you: a force in the nature of thrust distributed over a surface. That means what exactly it is? A force in the nature of thrust, म्हणजे थ्रस्टच्या फॉर्ममध्ये तो फोर्स असेल जो डिस्ट्रीब्युटेड ओव्हर सरफेस. एका सरफेसवर जर आपण त्या थर्स्टचा जर आपण कॅपॅसिटी म्हणजे काय म्हणू आपण, एक थर्स्ट आहे आणि एका सरफेसवर त्या थर्स्टचा किती डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे किंवा कशा प्रकारे डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे हे जर आपण मेजर करायचा प्रयत्न केला त्याला आपण म्हणू प्रेशर. आर यू गेटिंग दिस? So I already told you the pressure is the quantity which can not define easily but which can sensed easily. That means we can sense the pressure as we are in the, yes, we are living in the atmosphere. We can sense the pressure, atmospheric pressure. If we go down the atmosphere, that is if we swim down, we are getting the high pressure. If we move upward, such as if we go high hills, in hill station, what we can say, there is a less pressure. Are you getting this? At high altitude there is a less pressure, and at low altitude there is a high pressure. So actually we measure the pressure at sea level. We always measure the pressure at sea level. Why? Because that is the what average pressure level, or we can say atmospheric. We measure atmospheric pressure level, pressure at the sea level, because pressure is not constant at the altitudes. But in generally we define pressure is as force per unit area. Force per unit area means what? A force on the given area, that is the pressure. So we have simplified it because it is very difficult to define the pressure. That's why we have simplified it as a force per unit area. That's why I have written here a simple definition, force per unit area, but that is not actual definition of pressure. Pressure has a wide definitions and it can define in many forms. So we will discuss the pressure and its measurement. We will discuss gauge pressure, dear students, vacuum pressure, this is very absolute pressure, atmospheric pressure. See,
See. This is very important. We say negative pressure. There is not such term of negative pressure. Negative pressure is not actually exist. Now see here. This is absolute zero pressure line. Okay, and this is atmospheric pressure line. If we have to measure some pressure of some point which is here, how we can measure it? We can measure at the atmospheric pressure, and above the atmospheric pressure, that is the gauge pressure. See here students, याच्यामध्ये कसं आहे मी तुम्हाला समजावून सांगतो बघा. जर आपण फक्त आणि फक्त ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपासनं वर जर मेजर केलं तर याला काय आपण, याचं युनिट काय म्हणू आपण, याचं युनिट म्हणू आपण गेज. आणि आपण फक्त आणि फक्त म्हणजे ॲब्सोल्यूट झिरो प्रेशर लाईनपासून जर मेजर केलं तर याला काय म्हणू आपण, ॲब्सोल्यूट प्रेशर. बघा हे तुम्हाला समजलं असेल किंवा नसेलही समजलं तरी हे मी तुम्हाला काय करतो, तुम्हाला मी फॉर्म्युल्याच्या मदतीनं समजून सांगतो. बघा तुम्हाला समजून जाईल. ॲब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस काय राहील, गेज प्रेशर. हे समजतं आहे का तुम्हाला? बघा परत मी फॉर्म्युला लिहितो. बघा इथे लिहितो. ॲब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर. तुम्हाला समजलं असेल इथे. बघा आता आपल्याला मेजर काय करायचं आहे, हे बघा हे गेज प्रेशर मेजर करायचं आहे. आपण कुठून मेजर करू, आपण मेजर करू ॲब्सोल्यूट झिरो प्रेशर लाईनपासून. कसं मेजर करू, इथपर्यंत पहिले जाऊ. इथपर्यंत काय झालं, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे, त्याच्या वर जाऊ, हे काय झालं, गेज प्रेशर. हे समजलं आहे का तुम्हाला? ॲब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू ॲटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर, आणि त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला आपण म्हणतो ॲब्सोल्यूट प्रेशर. समजलं आहे का तुम्हाला ॲब्सोल्यूट प्रेशर? बघा मी तुम्हाला समजावून सांगतो आपल्या भाषेमध्ये. समजा आपलं अकाउंट आहे SBIमध्ये किंवा बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये आहे समजा, आणि आपल्या अकाउंटमध्ये नेट बॅलन्स किती आहे, आपल्या अकाउंटमध्ये बॅलन्स आहे 2000 रुपये. 2000 रुपये म्हणजे काय, ॲब्सोल्यूट बॅलन्स आहे. पण मिनिमम लिमिट किती आहे बॅलन्सची, 1500 रुपये. समजलं आहे का तुम्हाला? म्हणजे तुम्ही 1500 रुपये आहे, पण तुमचं नेट डेबिटेबल बॅलन्स किती आहे, 1500 तुम्हाला फिक्स ठेवावंच लागेल ना. तुमचं नेट डेबिटेबल बॅलन्स किती आहे, 500 रुपये. समजलं आहे का तुम्हाला? ही जी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लाईन आहे हे म्हणजे काय आहे, हे फिक्स अमाऊंट जे आपण सेव्हिंग अकाउंटमध्ये ठेवतो म्हणजे ते आहे. म्हणजे काय राहते, ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे प्रेझेंट असते प्रेशर त्याला आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणतो. आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या वरच आपण डिस्कस करतो. का बरं डिस्कस करतो मला सांगा? कारण आपण ॲटमॉस्फिअर जे काही आपलं हे होईल, ज्या काही ॲटमॉस्फिअरमधल्या गोष्टी होतील त्या कशामध्ये होईल. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला पंप करायचं आहे पाणी, आपण कसं पंप करू, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा जास्तच आपल्याला प्रेशर द्यावं लागेल ना. मग आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरला मेजर करू का, नाही मेजर करणार. म्हणजे आपण जे गोष्टी करतो ते कशामध्ये करतो, गेजमध्ये. ॲब्सोल्यूटमध्ये आपण जर करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचं इफेक्ट त्याच्यामध्ये ॲड करावं लागेल. समजलं आहे का तुम्हाला? आय थिंक तुम्हाला समजलं असेल मला काय सांगायचं आहे ते. बघा जर आपण नुसतं 500 रुपये काढू शकतो असं म्हटलं तर हे काय झालं, गेज. आणि आपण जर नुसतं 1500 रुपये आहे आपल्या अकाउंटमध्ये म्हणजे काय झालं, हे काय झालं, ॲटमॉस्फेरिक. आणि 2000 रुपये म्हणजे जर म्हटलं तर हे काय झालं आहे, हे झालेलं आहे ॲब्सोल्यूट. आता तुम्हाला समजलं आहे का हे? तुम्ही मला कमेंट करून सांगाल, ठीक आहे. जर आपण व्हॅक्यूम म्हटलं तर व्हॅक्यूम म्हणजे काय असते बघा, आपण व्हॅक्यूम प्रेशर जनरली असं म्हणतो निगेटिव्ह प्रेशर वगैरे असे आपण कन्सेप्ट एक आणतो, पण तसं नसते स्टुडंट्स. व्हॅक्यूम प्रेशरला आपण निगेटिव्ह कसं म्हणतो, जर आपण व्हॅक्यूम प्रेशर ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपासून मेजर केलं तर ते निगेटिव्ह होईल. बघा लक्षात येते. परंतु आपण जर ॲब्सोल्यूटपासून जर मेजर केलं, ॲब्सोल्यूट झिरो प्रेशर लाईनपासून जर मेजर केलं तर ते काय होईल, ते पॉझिटिव्ह राहणार आहे ना. निगेटिव्ह प्रेशर नसतेच. निगेटिव्ह प्रेशर आपण त्याला मुद्दाम बनवतो. म्हणजे कसं बनवतो, तर आपण त्याला ॲब्सोल्यूट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपासून मेजर करतो. मला तुम्ही सांगा, तुमच्या अकाउंटमध्ये जर बॅलन्स आहे समजा 1000 रुपये, परंतु मिनिमम बॅलन्स किती ठेवायचं सांगितलं आहे आपल्याला रूल्सनुसार, 1500 रुपये. अकाउंटमध्ये बॅलन्स किती आहे, 1000 रुपये. म्हणजे तुम्ही निगेटिव्ह 500 गेले आहे ना. समजलं आहे का तुम्हाला? म्हणजे निगेटिव्ह बॅलन्स आहे का तुमचं सध्या, नाही, पण निगेटिव्ह आपण त्याला म्हणतो. समजतं आहे का तुम्हाला? त्यामुळे तसं आपण त्याला करतो. बघा मी फॉर्म्युला लिहून दाखवतो, फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला चांगलं समजते असा माझा अनुभव आहे. यू अंडरस्टँड द थिंग्स फ्रॉम फॉर्म्युलेज बिकॉज वी आर गोइंग टू बी अन इंजिनियर, सो इंजिनियर अंडरस्टँड्स थ्रू द फॉर्म्युला. लेट मी राईट द फॉर्म्युला हिअर. सो सी हिअर, let me write here, atmospheric pressure is equals to atmospheric pressure is equals to, how we can write here, absolute plus vacuum. Absolute plus vacuum. Do you understand this? Atmospheric pressure is equals to absolute plus vacuum. Means what here? Let me take a blank slide. See here,
That means vacuum pressure is equals to atmospheric pressure, absolute pressure, atmospheric pressure minus vacuum pressure is equals to, vacuum pressure is equals to atmospheric pressure मायनस ॲब्सोल्यूट प्रेशर. हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा. बघा, हे नाही समजलं आहे तुम्हाला फॉर्म्युला, मी याच्यावरून समजून सांगतो तुम्हाला. ब्लँक स्लेट काढा. इथे बघा, लक्ष द्या, इरेज करू द्या मला. काय आहे बघा, व्हॅक्यूम प्रेशर इज इक्वल्स टू, काय लिहून दिला मी फॉर्म्युला, व्हॅक्यूम प्रेशर म्हणजे हे एवढं टर्म इज इक्वल्स टू काय असेल, हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मायनस काय ॲब्सोल्यूट प्रेशर. समजतं आहे तुम्हाला. व्हॅक्यूम प्रेशर इज इक्वल्स टू ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर मायनस ॲब्सोल्यूट प्रेशर. तुम्ही मला सांगा स्टुडंट्स, नाऊ इफ वी हॅव टू मेजर द प्रेशर, सपोज वी आर हॅव्हिंग प्रेशर बिलो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर किती असते हे आपल्याला माहीत आहे का? हे असते 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. त्यालाच आपण काय म्हणतो, 1 बार किंवा 1 ॲटमॉस्फेरिक. जर त्याच्यापेक्षा कमी प्रेशर असेल, फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे प्रेशर आहे 0.8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आपण काय म्हणू त्याला, प्रेशर ॲब्सोल्यूट प्रेशर आपल्याकडे आहे, किंवा आपण काय म्हणू 0.8 बार ॲब्सोल्यूट प्रेशर आपल्याकडे आहे. म्हणजे आपण त्याला दोन प्रकारे सांगू शकतो, एक तर 0.8 बार ॲब्सोल्यूट किंवा -0.2 व्हॅक्यूम. हे समजतं आहे का तुम्हाला? बघा, मी ते लिहून दाखवतो तुम्हाला. ब्लँक स्लाईड घेऊ आपण. बघा, माझ्याकडे प्रेशर आहे समजा, हे बघा, ही लाईन आहे आपली, हे ॲब्सोल्यूट 0 प्रेशर लाईन, हे ॲटमॉस्फेरिक लाईन, हे 0 लिहितो मी इथं, हे इथं ॲटमॉस्फेरिक लिहितो, आणि हे गेज आहे खाली, आणि हे खाली व्हॅक्यूम. बघा, इथं माझा पॉईंट आहे, म्हणजे हा किती आहे, इथून किती आहे, इथून आहे 0.8 ॲब्सोल्यूटपासून, वरून किती आहे, वरून आहे 0.2. समजतं आहे का तुम्हाला? जर मी खालून मोजेल, ॲब्सोल्यूट 0 प्रेशर लाईनपासून मोजेल, तर त्याची व्हॅल्यू किती येईल, 0.8. आणि वरून जर मेजर करेल त्याची व्हॅल्यू किती येईल, -0.2. कारण ही लाईन 1 आहे ना. समजतं आहे का तुम्हाला? ही लाईन किती आहे, ही 1 आहे. एस ऑर नो, ही लाईन किती आहे, 1 आहे. समजलं आहे का तुम्हाला? समजलं आहे की नाही? एस ऑर नो. ही पूर्ण लाईन किती आहे, ही पूर्ण लाईन आहे 1. ठीक आहे, ही पूर्ण लाईन आहे 1. इथून खालून 0.8 आहे, तर वरून किती असणार आहे, 0.2. पण 0.2 वरून आहे तर आपण ॲटमॉस्फिअरपासून खाली येतो, म्हणजे आपण काय करतो, त्याला निगेटिव्ह असं म्हणतो. म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, त्याच्यासमोर निगेटिव्ह नाही लिहित आपण, त्यासमोर असा शब्द लिहितो व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम असा शब्द आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे आपण काय म्हणू, ते ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी प्रेशर आहे. आर यू गेटिंग दिस? आणि ॲब्सोल्यूट हा जर शब्द असेल समोर लिहिलेला, असेल, तर आपण प्रेशर कुठून मेजर केलेलं आहे, आपण प्रेशर मेजर केलेलं आहे ॲब्सोल्यूट 0 प्रेशर लाईनपासनं. आणि स्टुडंट्स बघा, जर असा लिहिला असेल शब्द, गेज हा शब्द जर लिहिला असेल, फॉर एक्झाम्पल गेज हा जर शब्द लिहिला असेल, तर आपण कुठून मेजर केलेला आहे, त्याला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर लाईनच्या वर मेजर केलेला आहे. समजतं आहे तुम्हाला? आणि जर ॲब्सोल्यूट प्रेशर लिहिला असेल, शब्द असा लिहिला असेल, तर याचा अर्थ काय, कुठून मेजर केलेला आहे, आपण ॲब्सोल्यूट 0 प्रेशर लाईनपासून मेजर केलेलं आहे. So students, up to now we have just finished the concepts of pressure and pressure measurement, absolute, atmospheric and gauge. But this concept is very much useful. Without knowing this concept, you cannot measure the pressure actually. If you have measured the pressure, suppose for example 2 bar, but you have not mentioned is the gauge, is it absolute or is it a vacuum? then you cannot comment like this. This should not be happening with us. We can say that 2 bar gauge pressure, that means how much it is nothing but 3 bar absolute pressure. Are you getting this or not? So this is the condition, we should know it. Okay, I think you have understood it clearly. If not, then revise the video up to 13 or 14 minutes. During this 13 or 14 minutes, we have just only discussed the concept of pressure and its measurement, means pressure, gauge and absolute. And now students, let's move forward, which in next slide we will discuss static pressure, stagnation pressure and dynamic pressure. I think this slide and this concept Garuda sir might have told you, but let me revise within just 2 or 3 minutes. Static pressure means what? I cannot explain this without this diagram. We must know this diagram. We can explain this concept, or we can understand this concept with the help of this diagram. Now see, static means what and stagnation means what? Let me give one example to you, dear students. Along with this the diagram असताना पण मला एक एक्झाम्पल तुम्हाला द्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल
तुम्ही एरोप्लेनमध्ये आहे, एरोप्लेन स्टेशनरी फक्त याच्यावर उभं आहे, एरोप्लेन कुठं आपल्या एअरपोर्टवर उभं आहे, तर तुम्ही त्याचं नोजवरचं टेम्परेचर घ्या. ओके, ते तुमचं टेम्परेचर जे झालं ते त्याला म्हणून आपण स्टॅटिक टेम्परेचर. आणि जेव्हा एरोप्लेन मूव होत असेल एअरमध्ये, तेव्हा तुम्ही जर टेम्परेचर घेतलं त्याच्या नोजवरचं परत, तर ते टेम्परेचर किती असणार आहे? ऑब्व्हियसली जास्त असणार आहे. मग जास्त असणार आहे म्हणजे मग कशामुळे आलेलं आहे त्याला ते टेम्परेचर? तर डायनॅमिक ॲक्शनमुळे आलेलं आहे, त्या मोशनमुळे आलेलं आहे. मग मोशनमध्ये असताना तुम्ही त्या नोजवरचं टेम्परेचर जर घेतलं तर किती भरणार आहे? ते ऑब्व्हियसली जास्त भरणार आहे. जास्त भरणार आहे तर मग किती जास्त भरलं ते? तर ते डायनॅमिक या ॲक्शनमुळे जास्त भरलं. म्हणजे तुम्ही जर स्टॅग्नेशियन म्हटलं तर म्हणजे काय होईल? स्टॅटिक प्लस डायनॅमिक. आणि तुम्ही फक्त डायनॅमिक जर म्हटलं तर त्याच्या फक्त मोशनमुळे आलेलं त्याला टेम्परेचर आपण मेजर करून. स्टॅटिक जर म्हटलं तर त्याच्या स्टेशनरी कंडिशनमुळे आलेलं असं मला समजलं असेल. एक्झाम्पल नसेल समजलं तर यू कॅन लिसन दिस एक्झाम्पल वन मोर टाईम. नाउ सी फ्रॉम दिस डायग्राम वी विल डिस्कस. See here at we can say at the edge of this tube there is no effect of dynamic action, because we can say that the fluid is stationary at the, we can say, near the walls or boundaries of the pipe. And as the fluid is stationary, or there is a very less motion, we can say the pressure we are getting by this we can say pitot tube. This arrangement is called as a pitot tube. You might have studied it in second year fluid mechanics. So whatever the pressure we are getting here, that will be a static pressure. And see dear student, if we attach a tube at the center, and whatever the pressure we are getting here is nothing but it is a static plus stagnation, static plus dynamic. That means the total pressure and total pressure is nothing but stagnation pressure. Do you understand this? I have given you example of aeroplane and nose and temperature. In that case the stagnation parameter is the temperature, but here the stagnation parameter is the pressure. See here, stagnation means static plus dynamic. Here this portion is only about the dynamic, and this portion is the static, and this both addition of static and stagnation, static and dynamic, is the stagnation or total. Do you understand this? You must able to understand these concepts, otherwise you won't understand anything, or your understanding will have no value if you have not understood static and dynamic conditions. Okay, let me move forward. Okay, let's move forward. This is the condition, or we can say this is the standard value which we must know. What is the standard value? Atmospheric pressure is actually 1 bar, okay, or 100 kilopascal, or 1013 point yes 101.3 kilo. Here the kilo should be there. Okay, that is my mistake. I have mistaken here. Kilo. Here kilo is required. Kilopascal. 10.3 meter of water, 760 mm of Hg. Okay, and approximate value is 1 bar, that is 100 kilopascal. Okay, we always take this value, these two values, 10.3, which I have made red in color, 10.3 meter of water and 760 mm of Hg. This is very important. In competitive exam, directly MCQs can be asked on these values. Okay, those students who are preparing for competitive exam, they should also take note of it. Okay, let's move forward. Okay, on this basis we have classified instrument which we use to measure the pressure, and I think Garud sir has discussed this thing with you. Such as for low pressure measurement we are having manometers, low pressure gauges. For medium pressure and high pressure we are having Bourdon tube, diaphragm gauge, bellow pressure gauge, dead weight pressure gauge. अँड व्हेरी हाय प्रेशर साठी आपल्याकडे आहे बर्डॉन ट्यूब. म्हणजे बघा, मीडियमसाठी पण बर्डॉन ट्यूब वापरतो आपण, व्हेरी हायसाठी पण बर्डॉन ट्यूब वापरतो. देर आर व्हेरी स्मॉल चेंजेस इन दॅट. डायफ्राम गेज पण आपण वापरतो मीडियमसाठी, हाय प्रेशरसाठी, व्हेरी हायसाठी पण. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स प्रेशर गेज, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. ओके, ते आपण बघणार आहे. आणि फॉर व्हेरिंग प्रेशर दॅट इज इंजिन इंडिकेटर, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. आणि फॉर व्हेरी लो प्रेशर अँड अल्ट्रा हाय व्हॅक्यूम. बघा इथं व्हेरी लो आणि अल्ट्रा हाय व्हॅक्यूम समजला तुम्हाला अर्थ? इथे तुम्हाला समजलं असेल आता. व्हेरी लो प्रेशर म्हणजे काय? व्हेरी लो प्रेशर म्हणजे आपण कुठून मेजर करणार आहे याला? ॲब्सोल्यूट प्रेशरपासून. अल्ट्रा हाय म्हणजे ॲब्सोल्यूटपासून. व्हॅक्यूम शब्द आला आहे ना, त्यामुळे यू मस्ट एबल टू अंडरस्टँड दिस थिंग्स. चला तर आपण विदाउट वेस्टिंग टाईम आपण सुरू करू एक एक इन्स्ट्रुमेंटला.
मॅनोमीटर. स्टुडंट्स, मी फास्टमध्ये हे डिस्कस करणार आहे आपल्यासोबत. आता आपल्याकडे 20 मिनिट झालेले आहेत जवळपास. आय विल डिस्कस दिस विदिन जस्ट इन 10 मिनिट्स. I will try to sum up everything because you have already discussed, but as I'm beginning this topic with you, so I must clear the concepts of pressure and these things, because without this we cannot move forward. Now see, manometer is what the device used for measuring pressure at a point in the fluid by balancing the column of liquid by some column of liquid or another. You forget this definition. I will tell you what manometer is. What बघा, आपण साधारणमध्ये मॅनोमीटर नेहमी यूज करतो. कसं यूज करतो आपण मॅनोमीटर? आपल्याला पाईप आपला चालला जात आहे असं, या पाईपचं आपल्याला प्रेशर मेजर करायचं आहे. आपण काय करू, याला एक ट्यूब लावून देऊ. दॅट ट्यूब इज द मॅनोमीटर. ओके, दॅट ट्यूब व्हॉट इफ वी यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ अ सिंगल पाईप, वी कॉल इट सिम्पल मॅनोमीटर. अँड इफ वी यूज दिस मॅनोमीटर टू मेजर द प्रेशर बिटवीन टू डिफरंट पाईप्स, वी कॉल इट द डिफरन्शियल मॅनोमीटर. बस तेवढाच त्याचा डिफरन्स आहे. सिम्पल मॅनोमीटर अँड डिफरन्शियल मॅनोमीटर म्हणजे काही अशी की वेगळी गोष्ट नाही आहे. Okay, we will discuss through these diagrams and the definitions. सिम्पल मॅनोमीटरचे टाईप आहे पिझोमीटर, यूट्यूब मॅनोमीटर आणि सिंगल कॉलम मॅनोमीटर. बघा, तुम्हाला मी डायग्राम दाखवतो. पिझोमीटर काय, सरळ आपण टँकला आपण एक हे लावून दिलं, छोटी ट्यूब लावून दिली, तर दॅट ट्यूब विल गिव अस द रीडिंग, अँड दॅट रीडिंग वी कॅन कन्वर्ट दॅट रीडिंग. सपोज एच इज द हेड, सो इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वॉटर वी कॅन कन्वर्ट रो जी एच. आर यू गेटिंग दिस? And for which measurement we are using, we can use piezometer only for gauge pressure measurement, because gauge pressure measure समजलं असेल तुम्हाला त्याचा अर्थ. आता गेज प्रेशर मेजरमेंट म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा जास्त असेल तरच आपण पिझोमीटर लावू शकतो. ॲटमॉस्फिअर प्रेशरपेक्षा कमी असेल तर व्हॉट विल हॅपन इन व्हॅक्यूम प्रेशर, दिस लिक्विड थ्रू इन दिस पाईप विल गो इन टू दिस टँक, अँड इन दॅट केस वी कॅनॉट मेजर द हेड and we cannot use piezometer for the vacuum pressure measurement. Okay, are you getting this? Let's move forward. YouTube manometer is what? YouTube manometer we can use a vacuum as well as gauge pressure through YouTube manometer. See here, see dear students, it is very important point actually. Whatever we are getting here, we have studied in second year. The pressure, see here, we are directly measuring H, okay, H2, and we can directly get a pressure P is equals to rho G H2. But dear students, see here is important thing. Whatever the liquid we are getting, we have to multiply. If mercury is liquid, we have to multiply with the density of mercury and head of the mercury. If water is there, we have to multiply rho W and head of the water. But whatever the pressure we are getting, whatever the answer we are getting here, P is equals to rho G H, that answer will be in terms of what? That answer is a gauge actually. See here, the answer is in the gauge, because atmospheric pressure is already acting over here. Atmospheric pressure is already acting on this liquid surface. Are you getting this? That means we are calculating the pressure more than the atmospheric pressure. That means our answer will be gauge. And if we want the answer in absolute, we have to add P atmospheric plus rho GH. Are you getting it? In that case, our answer will be a absolute, P absolute. Otherwise, our answer will be gauge. Are you getting this? I think you have understood this. Now see, for vacuum pressure measurement, what can happen here? The pressure in the limb will go down. See here, how we have measured the pressure. आपण प्रेशर कसं मेजर केलं इथे? जर बघा हे याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल इथं हा पाईप आपण अटॅचच नाही केला आहे, तर या केसमध्ये काय होईल? मर्क्युरीची लेवल सारखीच राहील ना. हे आपण पहा, दोन्ही लिव्हर सारखंच. इथे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्झर्ट होईल, इथे पण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्झर्ट होईल. जसं आपण याला हा पाईप कनेक्ट केला तसं काय होईल? हा प्रेशर जास्त आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा, म्हणून हा लिंपमध्ये काय झालं? लिक्विड राईज झालं. परंतु आपण इथे असा एक कनेक्ट केला पाईप, ज्यांनी काय केलेलं आहे, जे सक्शन प्रेशर आहे म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी प्रेशर आहे, त्यांनी काय केलं? हे जे सेम लेवलला होतं मॅनोमीटर प्रेझेंट मर्क्युरी, त्याला काय केलं? त्याला खाली ओढलं आहे. मग खाली ओढल्यामुळे काय झालं? तर इथे सक्शन आहे. सक्शन झाल्यामुळे काय होईल? खाली. त्यामुळे आपण हे जी हेड म्हणू शकतो हे काय? सक्शन हेड. आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरवरून आपण दिलेलंच आहे, त्यामुळे आपण सरळ याचं सक्शन हेड काढू शकतो. त्यामुळे हे कठीण नाही आहे, इट्स व्हेरी इझी. अँड आय थिंक वी हॅव स्टडीड इन सेकंड इयर ऑल्सो. चला फास्टमध्ये समोर आपण, अदरवाईज आपलं हे रिव्हिजन क्लास आहे हा चालू. बघा, सिंगल कॉलम रिझर्वायर. सिंगल कॉलम रिझर्वायर हा सेन्सिटिव्ह आहे ॲज कम्पेअर टू पिझोमीटर किंवा यूट्यूब मॅनोमीटर. कारण याच्यामध्ये बघा हा रिझर्वायर असतो, याच्यामध्ये रिझर्वायरमध्ये ऑलरेडी
हा बघा, हे इथं जे असते हे मॅनोमीटर असते आणि हे एका हे काय असते, मर्क्युरी मॅक्सिमम आपण यूज करतो आणि हे एका लेवलवर फिक्स असतं. आणि जेव्हा काय होईल आपण एक्सटर्नल प्रेशर सोर्सला इथं लावू आपण असं, तेव्हा काय होईल, तेव्हा एक्सटर्नल प्रेशर सोर्स लावल्यामुळे थोडंसं जर त्याचं प्रेशर असेल तरी इथं खूप जास्त आपल्याला राईज भेटणार आहे. समजलं आहे का तुम्हाला? कारण वी आर युझिंग रिझर्वायर, दॅट्स वाय दिस इज द सेन्सिटिव्ह टाईप. आणि सी डी स्टुडंट्स, मॅनोमीटर्स, ओके, डिफरन्शियल मॅनोमीटर घेऊ आपण, मग याचे ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज बघून घेऊ आपण एकदा. चला नेक्स्ट आपण घेऊ डिफरन्शियल मॅनोमीटर. हे ॲडव्हान्टेज डिसॲडव्हान्टेज बघून घेऊ एकदा. इझी टू फॅब्रिकेट, गुड ॲक्युरेसी, रिक्वायर्स लेस मेंटेनन्स, नॉट अफेक्टेड बाय व्हायब्रेशन, सुटेबल फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट, सेन्सिटिव्हिटी कॅन बी अल्टर्ड जस्ट बाय चेंजिंग द मॅनोमेट्रिक फ्लुइड. हे समजायला पाहिजे तुम्हाला. हे पॉईंट तुम्हाला समजले असतील. पहिले 5ही पॉईंट, 5 पॉईंटवर मी डिस्कस नाही करत आता, 6व्या पॉईंटवर आपण डिस्कस करू. सेन्सिटिव्हिटी कॅन बी अल्टर्ड जस्ट बाय चेंजिंग द मॅनोमेट्रिक फ्लुइड. बघा, आपण जर प्रेशर मेजर केलं इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वॉटर, तर बघा इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वॉटर जर मेजर केलं तर या लिक्विडला जर ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर एवढं जर आपल्याला पाहिजे असेल तर 10.3 मीटरपर्यंत त्या लिक्विडला त्या पाईपमध्ये राईज व्हावं लागेल. परंतु जर आपण याच्याऐवजी वॉटरच्या ऐवजी जर आपण मर्क्युरी जर टाकलं तर त्या मर्क्युरीला कितपर्यंत राईज व्हावं लागेल, 760 mm. समजतं आहे का तुम्हाला? चला ब्लँक स्लेटवर समजून सांगतो मी तुम्हाला. बघा, जर आपण हे वॉटरचा कॉलम घेतला आणि मर्क्युरीचा कॉलम घेतला आणि दोन्ही एकाच पाईपला अटॅच फॉर एक्झाम्पल, आणि या पाईपमध्ये प्रेशर जे आहे ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर एवढंच प्रेशर आहे फॉर एक्झाम्पल, तर हे जे वॉटरचं कॉलम आहे, या वॉटरच्या कॉलममध्ये किती राईज होईल वॉटर माहिती आहे का तुम्हाला? किती राईज होईल? 10.3 मीटर. 10.3 मीटर म्हणजे इमॅजिन करा तुम्ही. आणि हा काय आहे, मर्क्युरी आहे याच्यामध्ये. मर्क्युरी किती राईज होईल? फक्त 760 mm. 760 mm म्हणजे समजतं आहे का तुम्हाला किती? म्हणजे 7.6 सेंटीमीटर, बरोबर आहे? नाही, किती? 7.6 सेंटीमीटर म्हणजे किती कमी. आणि 10.3 मीटर म्हणजे 0. सॉरी किती होईल हे? इथं मी तुम्हाला लिहितो. 76 म्हणजे 0.076 मीटर. आता समजलं तुम्हाला? 760 आहे ना? ओके, जस्ट अ मिनिट. बरं, परत सांगतो मी तुम्हाला. बघा, हा आहे पाईप, ओके, आणि हा आहे याच्यामध्ये वॉटर किती राईज होईल? 10.3 मीटर. आणि हे किती राईज होईल? 760 mm, 760. ओके, दॅट मीन्स वॉट? 0.76 मीटर. बघा, हा इथं किती आहे? 10.3. हा किती आहे? 0.76. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन द डिफरन्स. म्हणजे आपण काय केलं, जर फक्त मॅनोमेट्रिक फ्लुइड जर आपण चेंज केलं तर आपण त्याची सेन्सिटिव्हिटी आणि आपण ते चेंज करू शकतो. समजतं आहे का तुम्हाला? येस ऑर नो? म्हणजे थोड्याफार जरी प्रेशर डिफरन्सला जे मॅनोमेट्रिक कॉलम कमी जास्त होईल, त्याची हेड जी कमी जास्त होईल ते डिपेंड करेल ते आपण फ्लुइड कोणतं यूज केलं आहे ते. समजलं आहे तुम्हाला? चला आपण फास्टमध्ये मूव्ह करू समोर. डिसॲडव्हान्टेज काय आहे? लार्ज अँड बल्की असते, ते गेट्स इझिली ब्रोकन, ग्लासेसच्या ट्यूब्स असते, आपल्या सर्वांना माहीत आहे. नॉट सुटेबल फॉर रेकॉर्डिंगसाठी म्हणजे आपण त्याला बघा, आता आपण इन्स्ट्रुमेंट करून ठेवलं आहे, प्रेशर घेऊन ठेवलं की मग लगेच त्याच्यामध्ये फ्लक्च्युएशन्स येतील आणि ते आपल्याला रेकॉर्ड करणं कठीण जाईल थोडंसं. रिडिंग्स आर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन ग्रॅव्हिटी, टेम्परेचर. एकदम खरं आहे, ग्रॅव्हिटीमुळे, टेम्परेचरमुळे आणि अल्टिट्यूडमुळे रिडिंगमध्ये चेंजेस येतात. ठीक आहे, चला तर नेक्स्ट आपण बघू. मेकॅनिकल डिस्प्लेसमेंट गेजेस, रिंग बॅलन्स मॅनोमीटर आणि बेल गेज मॅनोमीटर. आपल्याकडे 2 मिनिट राहिले, आपण 2 मिनिटामध्ये बघू. रिव्हिजन करतो आहे आपण. बघा, हे रिंग मी आता तुम्हाला थोडंसं फास्ट समजावून सांगतो. बघा, याच्यामध्ये काय असेल, याच्यामध्ये लिक्विड असेल आणि हे जे लिक्विड आहे हे मॅनोमेट्रिक फ्लुइडसारखं लिक्विड असेल, जसं मॅनोमीटरमध्ये आपण बघितलं आहे तसं. आणि हे एका पोझिशनला असेल, ठीक आहे. आणि जसं आपण याला आपल्याकडे इनलेट असतील, 2 प्रेशर सोर्सेसला आपण याला कनेक्ट केलं, पाईपनी याला कनेक्ट केलं, तर काय होईल? डिफ्लेक्शन होईल. डिफ्लेक्शन कसं होईल? डिफ्लेक्शन होईल कारण ते डिफ्लेक्शन दोनपैकी जर दोघांचं प्रेशर सारखं असेल तर डिफ्लेक्शन होणार नाही. दोघांपैकी ज्याचं जर प्रेशर जास्त असेल तो काय करेल? दुसऱ्या साईडला डिफ्लेक्ट करेल. आणि ते डिफ्लेक्शन आपण या स्केलवर मेजर करू शकतो. आणि मग ते स्केलवरचं डिफ्लेक्शन आपण या रिंग बॅलन्स मॅनोमीटरनी आपण त्याला इन टर्म्स ऑफ आपल्या स्केलला आपण कन्वर्ट करू शकतो, आपल्याला जसं मेजर करायचं आहे त्या फॉर्मॅटमध्ये. समजलं आहे का तुम्हाला? चला तर तुम्हाला याची आणखी एक वेगळी डायग्राम दाखवतो, जी हे सिम्प्लिफाईड डायग्राम आहे. बघा आता याच्यामध्ये तुम्हाला लो प्रेशर साईड, हाय प्रेशर साईड दोन्ही दाखवलेलं आहे. ओके, लो प्रेशर साईड आणि हाय प्रेशर. हाय प्रेशर साईडने काय होईल? हा याला प्रेशराईज करेल,
त्यामुळे काय होईल, हे इकडे शिफ्ट झालं आहे. बरोबर आहे, समजलं आहे तुम्हाला. आणि याच्यामुळे काय होईल, हा जो आहे रिडिंग, ही रिडिंग आपल्याला भेटेल. आणि आपण हे जे रिडिंग वगैरे बनवत असतो, वी आर ऑलरेडी कॅलिब्रेटेड इट. आपण याचं कॅलिब्रेशन करून ठेवलं असते. म्हणजे कॅलिब्रेशन म्हणजे काय, हा जर एक रिडिंग समोर गेला इकडे किंवा इकडे, तर त्याच्यामुळे आपल्याला किती ॲन्सर भेटणार आहे, दॅट वी हॅव बीन ऑलरेडी डिस्कस. हे तुम्हाला फर्स्ट युनिटमध्ये गरुड सरने समजून सांगितलंच असेल. त्याच्यावर आपण डिस्कशन आता करणार नाही. हा पॉईंट आपला इथे डिस्कस झाला आहे. चला तर समोर बेल गेजवर आपण इथे थांबून जाऊ. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण बेल गेज, बर्डॉन गेजची मी तुम्हाला सिम्प्लिफाईड डायग्राम काढली आहे, डायफ्राम गेज, बेलो गेज याच्यावर डिस्कस करू. आणि मॅक्लोइड गेजचे आपण काय करू, मॅक्लोइड गेजचं डेरिवेशन आपण बघू, मॅक्लोइड गेजचे प्रॉब्लेम्स आपण बघू. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण एवढं कवर करू. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर टुडे. इन नेक्स्ट lecture we will discuss some additional things. Thank you dear students.